Welcome all of you, dear friends. As you know, we are starting with already we have started with section of solids. Okay. Now another kind of solid we will consider, and that is nothing but a pentagonal pyramid. So I will read the statement of the problem first, and then we will find out its initial position, and then we will proceed for drawing the sectional. Okay. So see a pentagonal pyramid. So solid is being defined here clearly. It is a pentagonal pyramid and its side is equal to 25 and height of axis is 50 mm. So pentagonal pyramid means its base is pentagon, okay, and it is having a apex. So this is a pentagonal pyramid. You can find out this as the base of the pyramid, and this is the apex of the pyramid. Remember, apex of the pyramid is connected to every corner of the base with the help of slant edges. So these are the slant edges, and here it forms five triangular faces. So five triangular faces, five slant edges, one apex and one base. This is the recognition of this pentagonal pyramid. Okay, now how does it rest? It rests on its base on HP. My dear friends, its base is this and its base is on HP, means its axis is perpendicular to HP. So meaning is clear, axis is perpendicular to HP. But my dear friends, this simple condition that its base is on HP will not be definitely sufficient for defining this object, because in addition to its base on HP, it must be made clear that how its base edges are. Okay, so I will read further. Resting on its base on HP with, this statement is important, with one of its base edge perpendicular to VP. No doubt, dear friends, its base has to be in HP, but it is having five sides of the base. Out of this five, any one side you have to consider it is perpendicular to VP. So, my dear friends, if I hold the solid like this by its base on HP, and if I think on this edge, so my dear friends, this is the base edge, is not perpendicular to VP, but it is parallel to VP. So in order to make it perpendicular, I have to tilt it by 90 degree, so that now you will come to know that this is the edge. Now this edge is perpendicular to VP. So that means in the top view, if I observe this solid, definitely I am going to get this as edge, AB suppose. This is A, this is B, this is C, this is D, and this is E. So this AB is perpendicular to VP. So that means its top view will be a pentagon with AB perpendicular to VP. So you have to draw the top view first, because in the top view you are going to observe its cushion, and then you have to draw the front view. तर मित्रांनो लक्षात आलं का तुमच्या बघा, बेस नुसता HP वर आहे ही कंडिशन सफिशियंट होत नाही, त्याच्याबरोबर बेसची एज VP ला परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळे याचा टॉप व्ह्यू आपण जो काढणार आहे त्या पेंटागॉन मध्ये AB आपल्याला परपेंडिक्युलर कन्सिडर करूनच काढायला लागेल. इथं पेंटागॉन येणार आहे मित्र. आता पेंटागॉन कसा काढायचा हा पार्ट मी थोडा आता शिकवणार नाहीये, कारण तुम्हाला ऑलरेडी सगळं झालेलं आहे. So this is the pentagon, and this is my side A, B, C, D, E. Okay, and it is a pyramid. Okay, so that means somewhere here I may get its reference as a center. Okay, so I have to join all of the slant edges. So O to A is slant edge, O to B is slant edge, then O to C is slant edge, O to E is slant edge, and of course O to D is also one of the slant edges. So this is the way in which the pentagon is represented in the top view. So this AB is perpendicular to VP. This AB is perpendicular to VP. Its side is 25 mm. So somewhere here I can mention that this is measuring equal to 25 mm.
So this is will be equal to 25 mm. Okay. So top view, I will make it highlight. So this is the top view. Okay, it is a pyramid. So here, this is the axis, that is O and P. Now here onwards, I need to draw its front view. So I will project this O and P upward. So here I will get its axis. So this is the axis. What is the height of the axis? This is 50 mm. So on this line, I can mark a point equal to 50 mm. Suppose I may get a point over here. Dear friends, this distance is 50 mm. This distance is equal to 50 mm. Okay. So now I need to project this point. This point is my E dash, B dash. So this is my point T dash. This is O dash. Now C and E also I will get here. So this is the point. C dash and E dash I will get here. And this point is D. So this is point D dash. So this is the way in which I have drawn its top view, and that is the first position. And then this is the front view. So I will draw this edge, slant edge O to A, O to B. Then O to D I will draw. O to D, and of course I will draw O to C and O to E also. So this is the front view. Now my observer is at this position. When he is looking to this object, he is in position to observe OB, OC is visible to him, and O to D is also visible. So accordingly, I will make it dark. O to A is visible, so I will make it dark O to A. So this O to A is visible, O to C is visible. So I will make this O to C dark, O to D is visible, and this. And this is the base. This is the base of the pyramid. So this is way in which I have drawn its front view. Okay, and this is my second position. This is my second position. So I will explain this position with the help of this solid. Okay. See, dear friends, this is my A, this is B, this is C, this is D, and this is E. When an observer observes it from the front, so this is visible. O to B is visible. O to C is visible, and O to D is also visible. So this is O to D also visible. So accordingly, I have drawn this. Okay. So this is the front view of the object. So up till now, इथपर्यंतचा प्रॉब्लेम जो आहे तो क्लिअर कट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिडशीच रिलेटेड आहे. आता आपल्याला याला कट करायचं आहे, म्हणजे सेक्शन ऑफ सॉलिडचं स्टेटमेंट इथून सुरू होतं. इट इज कट बाय अ प्लेन inclined at 45 degree to HP. मित्रो, inclined at 45 degree to HP म्हणजे कटिंग प्लेन आपल्याला फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसणार. करेक्ट. आणि 45 डिग्री हा त्याचा ट्रू लेंथ आहे, ट्रू अँगल आहे. त्यामुळे कटिंग प्लेन ओरिजिनली ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल मध्ये फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसणार. म्हणजे इथं आपल्याला ह्याला कट करायचं 45 डिग्री HP च्या कटिंग लाईन. आणि मग ही कटिंग प्लेन कुठे कट करते? The cutting plane meets the axis at 20 mm above the base. हा जो बेस आहे ना मित्रो, हा बेस आहे त्याचा. या बेसच्या 20 mm above वरती कट करते ती. मग ह्या बेस वरती 20 mm above the base मी टाकले, ऍक्सिस वर टाकायचं 20 mm above the base. ओके. तर हा पॉइंट इथे येतो. ओके. आणि मग हा पॉइंट इथे आल्यानंतर याच्यातून जाणारी हा पॉइंट जर मी इथं मार्क केला 20 mm, टोटल 50 आहे ना, सेंटर त्याचा साधारणपणे 25 वर येतो. हे डिस्टन्स आहे मला मित्र. तर हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स 20 आहे. आणि हा जो पॉइंट आहे कटिंग पॉइंट, याला आपण x असं नाव देतो. दिस इज माय x. बरोबर. आता याच्यातून जाणारी कटिंग प्लेन 45 डिग्रीचा HP ला अँगल पडते. म्हणजे या हॉरिझॉन्टल लाईन वरती x मधनं काढली ना हॉरिझॉन्टल लाईन, याच्यावर कोण मापक ठेवायचं. आणि मग याच्यावर इकडून तुम्ही अँगल मोजला 45, तर तुमची कटिंग प्लेन अशी येणार. आणि तुम्ही इकडून मोजला तर तुमची कटिंग प्लेन अशी येणार. मित्रो, कशीही काढली तरी चालेल, काही फरक पडत नाहीये. आता मी कटिंग प्लेन काढत असताना तिला या दिशेने. ओके.
आता इथं कोण वापर ठेवल्यानंतर समजा 45 डिग्रीची माझी लाईन आहे, त्याच्यासाठी कलर कोडिंग मी हा वापरतो. हा जो पॉइंट आहे, हा पॉइंट, या पॉइंट मधून जाणारी आणि 45 डिग्रीची लाईन काढायची मित्र. तर समजा ती कटिंग प्लेन माझी अशी आहे. तर हा माझा कटिंग प्लेन आहे. एंड केला इथं, इथं एंड ठीक केला, बरोबर. याला मी नाव देणार आता व्हर्टिकल प्लेन. दिस इज व्ही टी, बरोबर. आता कसं झालं बघा, ही कटिंग प्लेन आल्यानंतर या कटिंग प्लेनचा वरचा पोर्शन रिमूव्ह आहे, त्यामुळे हा पेंट लाईन मध्ये गेला, हा थिक लाईन मध्ये गेला, असा बेस नंबर काय एवढा. आणि डार्क काय राहिलं बघा, फक्त एवढंच राहिलं मित्र, एवढंच डार्क राहिलं. एवढं तुम्हाला दाखवण्यासाठी, कळण्यासाठी मी डार्क काढतो. तुम्ही 2-3 वेळा ते कोण काढू नका, काढू नका, लक्षात आलं का. तर तुम्ही फक्त ही डार्क एकदाच काढायचं, ही मात्र इरेजरला रब आउट करून काय करायचं त्या पद्धतीने काढायचं. तर अशा पद्धतीने हा रिमेंड पोर्शन झाला, हा रिमूव्ह पोर्शन झाला. आता बघूया आपल्याला कटिंग पॉइंट कुठे मिळतात ते, बरोबर. आता याचे कटिंग पॉइंट्स बघा कसे आहेत. याच्या कटिंग पॉइंट्स मध्ये आपण सुरुवात करूया. आपण त्याला या ठिकाणापासून सुरुवात करूया. इथं कटिंग पॉइंट मिळतो. इथं किती कटिंग पॉइंट मिळणार, काय आहे बघा की O to A आणि O to B ही एज आहे, स्लॅंट एज. त्यामुळे 2 कटिंग पॉइंट्स मित्र मिळणार इथं आपल्याला. या कटिंग पॉइंटला आपण नाव देऊया इथं 1 आणि याला नाव देऊया इथं 2. 1 डॅश आणि 2 डॅश इथे मिळाला. 1 डॅश O डॅश टू A डॅश वर आहे, 2 डॅश O डॅश टू B डॅश वर. करेक्ट, ओके. आता नंतर इथे येणार, इथं 2 कटिंग पॉइंट मिळतात तुम्हाला मित्र, बरोबर आहे. तिसरा कटिंग पॉइंट जो आहे तो OC वर मिळतो, म्हणून इथं 3 डॅश नाव देतो. आणखी एक मिळतो, त्याला नंबरिंग मी नंतर करतो कारण तो OE वर आहे, बरोबर. त्यामुळे तिसरा पॉइंट तुम्हाला मिळाला OC वर. चौथा पॉइंट मिळाला इथं बेसला बघा, 4 डॅश. तो बेस वर मिळाला, तो CD वर मिळाला, बेसला बाजू CD आहे. आणि तिथं आणखी एक मिळाला 5 डॅश, कारण इथं तुमच्या लक्षात येईल C to D पण नाव आहे आणि E to D पण आहे. त्यामुळे 5वा पॉइंट मला मिळाला E to D वर आणि चौथा मिळाला C to E वर. दिस इज C डॅश आणि E डॅश. हे जर तुम्ही बघितलात तर C to D पण आहे आणि E to D पण आहे, समजतंय का बघा. त्यामुळे इथं 2 कटिंग पॉइंट मिळाले. आणि मग मगाशी राहिलेला जो कटिंग पॉइंट आहे तो 6 डॅश इथं मिळाला, तो O to E वर. बघा मित्रांनो, 2 कटिंग पॉइंट स्लॅंट एज वर इथं मिळाले, इथं 2 कटिंग पॉइंट स्लॅंट एज वरती मिळाले, बरोबर आहे. आणि इथं 2 पॉइंट मात्र बेस त्याचा कट झाला. काय कट झाला, बेस. अशा पद्धतीने 4 पॉइंट, 2 आणि 2 4 पॉइंट स्लॅंट एज वर आणि 2 पॉइंट त्याच्या बेस एज वर मिळाले. आता या पॉइंटला टॉप व्ह्यू मधनं खाली न्यायचं आहे, फ्रंट व्ह्यू मधनं खाली न्यायचं आहे. बघा 1 आणि 2 ला खाली घेतलं. 1 नंबर OA वर आहे तुमचा, हे बघा इथं O आहे, इथं A आहे, इथं पॉइंट तुम्हाला मिळाला. दिस इज युअर पॉइंट 1. 2 नंबर तुमचा OB वर आहे, दिस इज युअर पॉइंट नंबर 2. 1 आणि 2 मिळाले पण, ओके. आता 3 नंबरचा OC वर आहे, या 3 नंबरच्या पॉइंटला मी खाली टाकणार आहे, लक्षात घ्या. हा 3 नंबरचा इथं आला, दिस इज पॉइंट नंबर 3 OC वर. 6 नंबरचा OE वर आहे, दिस इज पॉइंट नंबर 6. आता 5 आणि 4 बेस वर आहे, त्यामुळे खाली यायचे ते 5 आणि 4. 5 नंबरचा पॉइंट आणि 4 नंबरचा पॉइंट, 4 नंबरचा CD वर आहे आणि 5 नंबरचा ED वर. बघा मित्र कसं आहे बघा, 1 ते 2 जॉईन करा, 2 ते 3 जॉईन करा, 3 ते 4 जॉईन करा, 4 ते 5 सरळ रेषा येईल, बेसला कट झाला. 4 ते 5 पुन्हा 5 ते 6 आणि परत 6 ते. आता याच्या मधला जो भाग आहे मित्र, हा मधला भाग आपण पुसून काढायचा आहे. इथे येणार नाही, सेक्शन झाला हा, त्यामुळे हा भाग पुसला पाहिजे सगळा, बरोबर. आणि मग याच्यामध्ये 45 डिग्री XY ला सेक्शन लाईन्स कळलं का. आणि हे बघा, हे सुद्धा डार्क दिसणार बरं का, स्लॅंट एजेस हे सगळं डार्क दिसणार, कारण हा उडवल्यानंतर स्लॅंट एजेस दिसणारच आहेत त्याच्या, त्यामुळे हा दिसणार. आणि दुसरी गोष्ट, हा जो डार्क होता हा इकडे उडवलाय ना, इकडे रिमूव्ह पोर्शन आहे, त्यामुळे हा ट्रायंगल इथला डार्क दिसणार नाही, त्यामुळे इथं तुम्हाला फेंट ट्रायंगल दिसणार.
इथं तुम्हाला काय दिसणार फेंट ट्रायंगल दिसणार पण हा इथून इथपर्यंत इथून इथपर्यंत इथून इथपर्यंत हा डार्क दिसणार वेअरएज हा ट्रायंगल तुम्हाला इथं फेंटच दिसणार दिस इज द रिप्रेझेंटेशन हा फक्त इथं फेंट काढायचा पण हा डार्क आहे लक्षात आलं का बघा तर अशा पद्धतीने मित्र हा जो टॉप व्ह्यू होता हा टॉप व्ह्यू कन्वर्ट झाला सेक्शनल टॉप व्ह्यू सेक्शनल टॉप व्ह्यू मध्ये एक दोन आणि नंतरचा हा व्ह्यू झाला तिसरा हा जो झाला सेक्शनल टॉप व्ह्यू झाला तिसरा आता ट्रू शेपला काय करायचं कटिंग प्लेनला पॅरलल प्लेन घ्यायची आतापर्यंत सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये मी खाली काढला होता ट्रू शेप आताच्या प्रॉब्लेम मध्ये मी पर्पजली वर काढायला लागलो बरं का तुम्ही खाली काढला तरी चालतो मित्र खाली जागा असेल तर हे पॉइंट खाली इकडे प्रोजेक्ट करू शकता मी त्याला वर करतोय आता याला पॅरलल इथं कटिंग प्लेन घेतो बघा दिस इज x1 दिस इज y1 याच्यावर कटिंग पॉइंट्स म्हणजे a1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश 6 डॅश आणि 4 डॅश 5 डॅश ओढायचे ओढताना ते परपेंडिक्युलर ओढायचे हे बघा इथं आलं 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश 6 डॅश 3 डॅश 6 डॅश आणि 5 डॅश 4 डॅश 5 डॅश 4 डॅश ओके आता इथं जे डिस्टन्स ट्रान्सफर करतो आपण x1 y1 पासून पुढे ते xy पासूनचं कटिंग पॉइंटचं अंतर असतं हे xy त्याच्यापासून कटिंग पॉइंट्स म्हणजे काय 1 2 3 4 5 6 चं अंतर बघा 1 चं अंतर कंपास मध्ये घ्यायचं xy पासून हे अंतर आणि ते 1 च्या प्रोजेक्टरवर टाकायचं म्हणजे इथं दिस इज 1 डबल डॅश त्याच लाईनवर xy पासून 2 डॅश हे डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचं आणि याच लाईनवर टाकायचं इथं पॉइंट 2 डबल डॅश 1 आणि 2 आता 3 नंबरचं पॉइंट हे इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स इथून इथपर्यंत सगळ्यात लांब आहे बरं का 3 नंबरचा पॉइंट 3 नंबरची लाईन इथं आली बघा 3 नंबर 3 नंबर 1 आणि 2 पेक्षाही लांब आला तो 3 नंबरचा 3 नंतर 4 नंबर जरा कमी 4 नंबर या लाईन 4 डबल डॅश 5 डबल डॅश xy पासून 5 5 डबल डॅश बरोबर आणि 6 चा 6 हा त्याच्याही पेक्षा जवळ आहे त्यामुळे इथं आला 6 डबल डॅश बघा मित्र आता बघा जॉइन करतो 1 ते 2 बघा 1 ते 2 2 ते 3 3 ते 4 4 ते 5 5 ते 6 आणि पुन्हा 6 ते आणि या सगळ्या भागांमध्ये या जादाच्या लाईन्स फोडायच्या आहेत बरं का आणि x1 y1 ला 45 डिग्री मध्ये लाईन काढायची x1 y1 ला 45 डिग्री मध्ये लाईन काढायची so this is nothing but this is the true shape of section this is nothing but the true shape of section मित्रों परत एकदा सांगतो कटिंग प्लेन इन्क्लाइन टू HP होती आणि त्याचा अँगल आपल्याला दिला होता तो अँगल दिला गेले 45 डिग्री तर हा अँगल जो इथं आहे दिस अँगल इज 45 डिग्री बघा आणि बेस पासून त्याला सांगितले किती mm अंतरावर 20 mm अबोव द बेस म्हणून इथून 20 mm कशावर टाकलं ऍक्सिस वर टाकलं x पॉइंट आला कटिंग प्लेन 45 डिग्रीची तुम्ही अशी काढू शकता तुम्ही या पद्धतीने अशी काढू शकता जर ती इकडनं आली असती तर हा बेस कट केला असता तिने हे जनरेटर 2 कटिंग पॉइंट काढले सॉरी स्लॅंट एजेस 2 कटिंग पॉइंट इथं स्लॅंट एजेसचे 2 कटिंग फरक कायच पडत नाही लक्षात आलं का तुम्ही आयदर इन्क्लाइन टू या डायरेक्शनला काढा या डायरेक्शनला काढा आता मी अशी काढली तर तुम्ही ट्रू शेप सेक्शन वर काढा एखाद्या विद्यार्थ्याला खाली काढलं तरी चालतं समजा दुसऱ्या विद्यार्थ्याने कटिंग प्लेन अशी न काढता ती कटिंग प्लेन अशी न काढता अशी कटिंग प्लेन काढली तर तो त्याचा ट्रू शेप इकडेही काढू शकतो किंवा त्याच्या पाठीमागे सुद्धा जागा असेल बॅक साइडला तरी सुद्धा तो काय करू शकतो त्याच्यामध्ये काढू शकतो त्यामुळे ट्रू शेप ऑक्सिलरी प्लेन x1 y1 कुठेही घेऊ शकतो त्या ठिकाणी काढला तरी काय हरकत नाही फक्त डिस्टन्स ट्रान्सफर करताना xy पासूनचे कटिंग पॉइंटचे डिस्टन्सेस आपण तिथे ट्रान्सफर करून आपण ट्रू शेप काढायचं एवढं ध्यानात घ्यायचं तर हे जे सगळे प्रॉब्लेम आहेत विद्यार्थी मित्र हे प्रॉब्लेम मी तुम्हाला ब्लॅक बोर्ड वर काढून दाखवलेले आहेत व्हिडिओ रिपीटेडली बघायचा आहे
आणि हे प्रॉब्लेम विथ डायमेन्शन काढायचे आहेत. हा पेंटागॉन फ्री हँड काढायचा नाही, याची जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन मेथड तुम्हाला शिकवलेली आहे, त्या पद्धतीनेच पेंटागॉन काढायचा आणि मग त्याला काय करायचं, कंप्लीट करायचं. कुठलंही विदाउट डायमेन्शन ड्रॉइंग काढायचं नाही. विथ डायमेन्शनच त्याचं ड्रॉइंग काढलं तर त्याचे मार्क मिळतात, अदरवाइज त्याचे मार्क मिळत नाही. तर अशा पद्धतीनं पेंटागोनल पिरॅमिड बेस HP वर ठेवलेला आहे. बेसची एक बाजू VP ला परपेंडिक्युलर आहे आणि तो इन्क्लाइन टू HP ह्या कटिंग प्लेन कट करतो. 12 mm त्याच्या बेस पासून वरती ऍक्सिस वरती कटिंग पॉइंट आहे आणि अँगल आहे 45 डिग्री टू HP. अशा अवस्थेमध्ये तो कट केल्यानंतर त्याचा फ्रंट व्ह्यू, सेक्शनल टॉप व्ह्यू आणि ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, त्याचं सोल्युशन या प्रॉब्लेम मध्ये आता डिस्कस झालेलं. ओके, ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच.